아닌지 그것이 바로 참된 행복임을 아는지 번째로 기도 선교팀을 맞은 교회로 몇 년 전 분쟁과 갈등으로 어려움을 겪고 있던 교회였습니다. 작년 기도 선교팀이 다녀간 후 모든 사역을 기도에 초점을 맞추고 나아갔을 때 관계 회복과 부흥을 경험한 클라마 교회는 매주 1000여 명이 예배하고 주중 매일 최대 100명 규모의 기도 모임을 진행하고 있습니다. Pendant une année, nous avons eu de la difficulté pour avoir des personnes qui viennent parce que l'Église n'était plus habituée à avoir une réunion de prière hebdomadaire au niveau de l'Église. Au départ, pendant environ un an, nous avions entre 10 et 25 personnes qui venaient. Et depuis la rentrée en septembre, nous avons voulu mettre un accent particulier sur cette année au niveau de la vision de l'Église avec des axes, c'est-à-dire être plus régulier dans la prière au niveau de la réunion de prière. Et nous sommes passés de 10 à 15 personnes à une centaine de personnes. Et ça a été pour nous un sujet de joie. 이곳은 파리 북서부 아장테이 지역에 있는 행암교회. 교회 근처에는 파리에서 가장 큰 모스크가 위치하며 성도들은 대부분 타국에서 생계를 위해 일하러 온 외국인 노동자들로 이루어져 어려운 형편이지만 기도 선교 경험 후 모든 사역을 중단하고 1년간 기도에만 매진해왔고 질적인 성장은 물론 500명에서 1000명 규모의 교회로 성장했습니다. L'autre chose aussi avec leur venue, ça m'a confirmé vraiment que Dieu avait un projet pour la France. Parce que les personnes qui viennent d'aussi loin, si Dieu fait venir des gens d'aussi loin, certainement il a un projet pour la France. Et ça m'a vraiment conforté. Et vraiment, je bénis le Seigneur là-dessus. Je me dis en matière d'intercession, il faudrait que le monde soit plus coréen. Il faudrait que le monde soit, parce que les Coréens nous ont montré une manière de prier incroyable. 프랑스의 성장하는 교회 중 특히 젊은이들의 성장이 돋보이는 콩나빌에 위치한 호라이즌 교회. 프랑크 담임 목사는 6년 전 처음 기도자 학교를 경험한 뒤 목회의 패러다임을 바꾸었고 현재 세계 기도자 학교 프랑스 대표로 프랑스 기도 선교에 헌신하고 있습니다. 이에 따른 호라이즌 교회의 기도를 통한 행보도 주목되고 있습니다. 최근 기도 선교에 더 집중하기 위한 기도의 집을 준비 중이며 파리 중심부인 마레이 지역의 한 카페에서 새로운 형태의 예배 모임을 시작해 젊은 세대들에게 열린 교회로서의 나눔과 중보의 창구 역할을 하고 있습니다. Et on se retrouve dans un lieu, Dieu nous a bénis, parce qu'on se retrouve dans un lieu en plein cœur de la ville de Paris. C'est ce qu'on voulait, qui a vu sur l'extérieur, du coup des gens qui ne connaissent pas, ils entendent la musique et ils rentrent. Et ils entendent parler de Jésus. Tout à l'heure, il y a des gens qui sont rentrés, ils filmaient, ils ne savaient pas. Mais ça, je crois que tout ça, c'est parce qu'il y a la prière derrière. Ces choses-là ne peuvent pas arriver sans la puissance de la prière derrière. On ne peut pas juste avoir un projet et ça se passe comme ça. Et en fait, retrouver cette passion de prier pour les autres, d'intercéder, avec cette notion de se livrer pour l'autre, se livrer dans la prière. Ça, c'est aussi quelque chose de très fort que j'ai vu dans l'école de prière, parce que c'est vraiment la prière comme un don, la prière comme un sacrifice, la prière pour se livrer. Et ça, c'est très beau et c'est parfaitement biblique. Et ça m'a touché, ça m'a réactivé dans ma foi, dans ma façon de prier aussi. Ça m'a redonné un élan, un nouvel élan pour la prière. Voilà, c'est ça. 모든 사역의 기초가 되는 하나님과의 관계인 기도를 통해 회복과 부흥을 경험하고 있는 프랑스 교회. 계속해서 끊임없는 기도로 하나님의 일하심을 온전히 따라가는 신앙 공동체가 되길 소망합니다. CTS 뉴스 신현철입니다. 지난 1일 헌당 감사 예배 후 언약채플에서는 선교 컨퍼런스가 진행됐습니다. 고성삼 목사의 사랑의 교회 선교 전략에 대한 비전 선포 기조 강의로 시작해 신마게도니아 프로젝트 미르코 안드레 목사가 사랑의 교회와 동역하는 사역에 대해 간증했고 닐 포웰 목사는 버밍엄의 특이성에 대해 설명하며 교회 개척 프로젝트의 목표를 설명, 안디옥 5037 대표 미쉐일 마르반 목사는 종교개혁의 나라였던 프랑스에서 다시 젊은 사역자들을 통해 교회 개척이 진행되고 있다는 소식을 전했습니다. 마지막으로 성도들과 함께 뜨겁게 기도하는 시간을 가졌는데요. 루마니아, 마케도니아, 발칸반도의 세르비아, 영국의 버밍엄 교회 개척,
프랑스의 젊은 사역자 스코틀랜드와 불어권 선교를 위해서 하나님의 나라가 더욱더 귀하게 확장될 수 있도록 간절하게 기도했습니다. 컨퍼런스에 이어서 오후 7시에는 유럽 101교회 개척 감사 콘서트가 진행됐습니다. 테너 휴 프라이데이는 오 신실하신 주 왜 날 사랑하나 등 성도들이 사랑하는 명곡으로 콘서트에 참석한 성도들과 특별한 시간을 가졌습니다. 복음의 서진, 유럽 1000교회 개척 사역, 사랑의 교회 성도들을 통해 계속해서 사역의 귀한 열매가 맺어지고 열방이 하나님 나라가 되는 날이 하루빨리 오기를 소망합니다. 권위적이었던 가톨릭에 저항하여 신앙의 본질을 회복하려 했던 예수회. 그 정신을 이어받아 탄생된 개신교 주요 신앙 고백서인 요리입니다. 개신교의 영적인 초석이 된 이곳은 하이델베르크입니다. 그 중심이 된 성령교회, 이곳은 가톨릭 교회로 사용되다가 종교개혁 이후 개신교도에게 수용되었습니다. 유럽에서 활동하고 있는 목회자, 선교사, 유학생을 중심으로 진행되는 신앙운동 코스텔. 올해는 개신교 정신이 살아 숨쉬는 뜻깊은 도시 하이델베르크에서 제35회 코스테가 열렸습니다. 전 세계 14개국, 68개 교회에서 온 이민 2세, 유학생 목회자 300여 명은 함께 모여 말씀의 은혜를 나눴습니다. 코스테 대표 한은삼 목사는 코스테가 유학생 선교에서 한인교회 선교를 위한 전초 기지로 변화하고 있다며 코스테가 선교를 준비하는 자리가 되길 바란다고 했습니다. 처음에는 이제 유학생 선교가 주로 위주가 됐었는데 지금은 동서 유럽에 지금 한인교회가 약 400개가 있습니다. 이 400개가 되는 한인교회를 어떻게 하면 선교 동력할 것이냐 이런 고민을 하면서 오직 성령, 선교의 영성을 회복하라는 주제로 3박 4일간 열린 코스테. 이 기간 동안 한인교회들의 연합과 유럽교회들의 선교 영성 회복을 위해 기도하는 시간을 가졌습니다. 유럽 현지 목회자와 한국, 미국 등 다양한 분야의 전문가들로 구성된 26명의 강사진은 꿈과 비전을 찾는 청년들에게 나침반 역할을 했습니다. 굉장히 은혜스럽고 하나님 만나는 기회 되고 또 성령 영성 충전하고 가게 돼서 제 삶에 큰 도움이라고 생각합니다. 이번 코스테 때 저를 주의 종으로 부르시고 저는 주의 종으로서 살아가게 결단했습니다. 제가 수많은 고민을 몇 년 동안 해왔는데 그거를 한 번에 다 해결해 주셨거든요. 이번에 상상하지도 못했던 하나님의 놀라운 계획을 볼 수 있었던 기회였어요. 영적인 권위를 강요하며 위그노 순교의 아픈 역사를 품고 있는 프랑스. WPS 세계 기도자 학교 사역의 연장선인 유럽 기도 선교는 영국 기도 선교 7년에 맞아 그 열매로 위그노의 땅 프랑스의 첫 번째 발걸음을 내딛었다. 동유럽과 아프리카 기도 선교의 교두보가 될 프랑스. 500여 년의 개신교 역사를 가지고 있는 프랑스 교회는 최근 이민자 교회의 부흥을 경험하고 있지만 아직까지 1%의 낮은 종교 인구 비율을 가지고 있다. Même s'il y a beaucoup d'encouragement puisque les évangéliques ont grandi de 50 000 environ dans les années 50 à 650 000 aujourd'hui. Par contre, ça ne représente qu'1% de la population, une église à peu près pour 30 000 habitants, ce qui est encore bien insuffisant pour que les hommes et les femmes qui vivent en France entendent parler de l'évangile et voient une communauté chrétienne, heureuse, vivante, prête à les accueillir et à leur parler de l'amour de Dieu. 한국교회 기도를 통해 영국에서 일어난 교회 회복과 기도운동의 소식은 프랑스 교회에도 퍼져나갔기에 기도 선교팀을 기다리는 프랑스 교회 목회자들과 성도들은 기쁨으로 함께 연합을 준비했다. Nous apprendre de votre expérience, de ce que vous avez appris dans la prière, pour que nous aussi, quelque part, on puisse aller plus loin dans l'intercession, dans la prière et voir des victoires pour l'avenir. Avec les 20 églises de différents mouvements français et vraiment j'espère le réveil spirituel, nous espérons de voir Dieu répondre aux prières et réveiller le peuple français qu'il revienne à Jésus. 겸손, 희생, 섬김의 3대 가치를 가지고 시작된 프랑스 기도 선교는 파리 인근 20개 교회의 현지 성도들과 함께 프랑스 교회 회복과 부흥을 위해 무릎으로 나아갔다.
각 교회에서의 기도 사역이 끝난 후에는 프랑스 현지 교회와 한인 교회, 한국 교회가 함께하는 연합 집회를 통해 서로의 비전을 공유하고 프랑스 복음화를 위해 기도하는 시간을 가졌다. 아무 연고가 없는 자기들과 교회를 위해서 밤낮으로 기도하는 그 모습을 보고 굉장히 충격을 받은 것 같아요. 한국 교회가 좀 더 적극적으로 프랑스까지 찾아오셔서 현지 교회를 방문하고, 그러니까 우리 여기 있는 한인 교회들도 자연스럽게 돕는 역할을 할 수밖에 없는 그런 처지가 되었던 것 같아요. Vous êtes des gens formidables, le Saint-Esprit vous habite et vous nous avez communiqué le feu du Saint-Esprit. D'avoir été ici ce soir et de pouvoir vivre cette soirée qui, je le crois, est une soirée qui commence vraiment une période particulière de réveil pour la France. 이제 첫 발을 뗀 프랑스 기도 선교. 겸손의 기도로 프랑스 교회와 연합해 하나님의 일하심을 구하는 그 걸음이 영국에 이어 프랑스를 통해 동유럽으로 온 열방으로 뻗어나가게 될 것을 소망해 본다. 프랑스 현지 교회와 한인 교회, 그리고 한국 교회가 하나된 성령 안에서 온전한 연합을 이루며 마무리된 제1차 프랑스 기도 선교. 앞으로의 연합 사역을 통한 열매가 맺어질 것들을 기대해 봅니다. CTS 뉴스 신현철입니다. 동남쪽으로 30km 떨어진 오주아르 라페리에르에 위치한 불어권 선교기관인 탑크리스천. 기도 선교팀이 섬기는 20개 지역 중 한 곳인 이곳에 한국 성도들의 손이 분주합니다. 자신의 짐을 줄여가며 정성스레 쌓은 재료들로 한국 전통 음식을 만들어 이곳의 사역자들을 대접합니다. Delicious, yes. Thank you. Good. Yes, very nice. Thank you. 탑 크리스천은 대표적으로 지저스넷과 노인가 사이트를 비롯해 각종 SNS와 이메일, 어플리케이션 등 창의적 접근을 통해 모든 사람이 복음에 자유롭게 접근할 수 있는 플랫폼을 제공하는 IT 전문 선교기관으로 30여 명의 프로그래머와 디자이너, 전문 상담가 등으로 이루어진 기독교계의 실리콘밸리로 불리고 있습니다. 1996년 프랑스 최초의 교회 홈페이지로 시작된 인터넷 선교는 현재 24개국의 언어로 만들어진 페이지를 통해 전 세계적으로 1,500만 명의 결신자 통계를 가지고 있으며 현재 하루 5,000명의 새로운 결신자들을 구글 지도와 연결해 실시간으로 보여주고 이메일 등을 통한 신앙 상담과 지역교회 연결을 돕고 있습니다. Our team here is about 30 people and we all call ourselves internet missionaries. Why? Because we develop language, software, internet websites and so on to reach them. And today with the team of 30 people here, every day we are close to 500,000 visits every day. 500,000 visits every day just in French. And so we're grateful to God about that and we want to reach more people for the glory of God. 탑 크리스천은 사역의 기초가 되는 기도의 중요성을 인식해 기도의 집 건립을 준비해 왔으며 그 시기가 이번 제1차 프랑스 기도 선교와 맞물려 세계 기도자 학교와 함께 오픈식을 가지게 됐습니다. 기도의 집 오픈에 맞추어 한국 음식과 문화 공연 등을 준비한 기도 선교팀은 현지 사역자들과 함께 기도 선교를 통해 연합을 이루는 축제회장을 마련했습니다. 이곳을 위하여 기도하는 자 7,000명이 만들어지게 하옵소서. 이곳을 통하여 구원의 역사가 24시간 끊어지지 않게 하옵소서. Que Pasteur Choi et tous ces Coréens soient venus et que nous, au moment où on inaugure notre chalet de prière, vous soyez là en train de prier. Non, il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est Éphésiens chapitre 3 verset 20. Infiniment, Dieu veut faire par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de ce que vous demandez ou pensez. Mais si on demande et si on commence à penser comme Jésus, waouh, il n'y a pas de limite, no limite. 하나님과의 깊은 교제의 통로인 기도라는 베이스와 현 세대의 가장 앞선 선교 방법의 영적 콜라보가 앞으로의 기도 선교의 큰 시너지로 이어질 것을 기대해 봅니다.
CTS 뉴스 신현철입니다. 하지만 끊임없는 신교와 구교의 갈등 속에 1572년 성 바돌롬의 축일 대학살로 노틀담 성당과 센느강, 루브르 궁광장 등 관광지로 잘 알려진 이 장소들은 10만 명의 순교자들의 피로 얼룩졌었던 아픈 과거를 지니고 있습니다. 그 후 리더십을 잃은 위구노들은 흩어졌고 다시금 복음에 대한 열정으로 개혁교회들이 일어나고 있지만 현재 프랑스는 1%의 개신교 인구 비율을 유지하고 있습니다. Même s'il y a beaucoup d'encouragement, puisque les évangéliques ont grandi de 50 000 environ dans les années 50 à 650 000 aujourd'hui. Par contre, ça ne représente qu'1% de la population, une église à peu près pour 30 000 habitants, ce qui est encore bien insuffisant pour que les hommes et les femmes qui vivent en France entendent parler de l'évangile et voient une communauté chrétienne, heureuse, vivante, prête à les accueillir et à leur parler de l'amour de Dieu. 이런 가운데 전 세계 각국에 기도자 학교를 개최하고 올해로 영국의 7차 기도 선교를 진행하고 있는 세계 기도자 학교는 프랑스 교회의 영적인 부흥을 위해 영국에 이어 두 번째로 제1차 프랑스 기도 선교를 진행했습니다. 공항에 직접 나와 한국 팀들을 맞이한 현지 교회 목회자와 성도들은 이번 기도 선교에 대한 기대감을 드러냈습니다. Nous apprendre de votre expérience, de ce que vous avez appris dans la prière, pour que nous aussi, quelque part, on puisse aller plus loin dans l'intercession, dans la prière et voir des victoires pour l'avenir. Avec les 20 églises de différents mouvements français. Et vraiment, j'espère le réveil spirituel. Nous espérons de voir Dieu répondre aux prières et réveiller le peuple français qu'il revienne à Jésus. 20개 팀 250여 명으로 구성된 기도 선교팀은 프랑스 파리 인근 20개 교회에서 4일간 지내며 강단 제물 기도와 기도 산책, 한국 문화를 통한 복음 전파의 시간을 가졌습니다. 또한 기도 선교 중 본부팀은 프랑스 개혁교회 각 대표들과의 만남을 통해 1차로 끝나는 사역이 아닌 지속적인 프랑스 부흥의 동역자로 한국 교회와의 연합을 모색하는 자리가 됐습니다. C'est d'annoncer l'évangile évidemment, d'annoncer l'évangile dans le pays et par les églises de contribuer à ce que la société française soit meilleure, soit démocratique, soit fraternelle. Et je pense aussi aux protestants de Corée qui ont la même mission dans leur pays. Et dans cette réciprocité, nous prions les uns pour les autres. Vous priez pour nous, nous prions pour vous. 영국에 이어 겸손과 희생, 섬김의 자세로 프랑스의 교회를 위한 기도 선교의 현장. 그 기쁨의 무릎과 눈물을 통한 하나님의 일하심을 기대해 봅니다. CTS 뉴스 신현철입니다. 서로 존중하며 격려하며 가는 곳마다 하나님의 통치를 드러내는 기도자가 되기를 선서합니다. 세계 기도자 학교 프랑스 기도원정대 발대식이 13일 광명교회에서 열렸습니다. 7년 전 영국 런던에서 열린 세계 선교대회를 계기로 시작된 영국 기도원정대는 매해 30개 이상의 팀이 영국 각 지역의 교회들을 방문해 강단 제물기도 및 도시연합기도, 길거리 전도 등을 진행해 침체되어 있는 영국 교회를 살리는 중보의 시간들이 진행되어 왔습니다. And we are so grateful to you for coming over and helping us with your prayers. This has rekindled a love for prayer. For many churches, Europe is in a desperate need of a new Reformation, 500 years since the Reformation. And thank you for your prayers, which change things. 현재 영국에서는 이 기도운동을 계기로 40개 도시에서 영국 현지 교회 목사들을 중심으로 기도운동이 일어나고 있으며 얼마 전 영국 위건시에서는 영국 최초로 영국 목회자들을 대상으로 한 기도자 학교가 시작됐습니다. 한편 영국 땅 가운데 일어난 기도의 열매를 따라 프랑스 파리 인근 20개 교회와 연결된 세계 기도자 학교는 오는 10월 프랑스 기도원정대를 파송하기로 결정하고 이에 발대식을 진행했습니다. 프랑스 기도 선교는 프랑스 파리 위성지역, 위성도시의 한 20개 지역에 20개 교회를 대상으로 우리가 가게 됩니다. 그래서 한국에서 20개 팀이 모집이 되어서 각 한 도시 한 교회씩을 맡아가지고 기도 선교를 담당하게 되어 있습니다. 저희 한국에서 또 기도에 동참하는, 뜨겁게 기도하는, 특별히 프랑스를 살려라고 하는 그런 사명을 하나님께 받는 그런 기도자들이 가셨으면 좋겠습니다. 발대식에 앞서 3일간 진행된 말씀 집회에서는 프랑스 기도원정대의 주강사로 세워질 영국 옥스퍼드의 찰리 크레블린 목사가 나서 기도를 통한 선교 동원에 목소리를 높였습니다. 앞으로 세계 기도자 학교는 발대식을 시작으로 한국교회 기도원정대 참가자 모집을 시작하며
정기 모임을 통한 프랑스 기도 선교를 준비할 예정입니다. France is a very needy country since the Enlightenment, where England had a revival, France had a revolution. It's a fiercely secular country, but the church, though small, is passionate. And we believe that people from Korea will find a passion within the church that perhaps they're not expecting. And joining together, there can be a synergy to bear fruit in the heavenly realms and on earth. 프랑스 교회에 수많은 순교자가 죽었어요. 우리들이 모르는, 저도 몰랐어요. 어마어마한 순교자가 프랑스 교회에서 순교를 했어요. 그들의 순교의 피가 있지 않습니까? 그리고 우리들에게 또 전 세계에 아름다운 신앙을 유산으로 물려줬던 그런 나라들인데, 이번 프랑스 기도 선교가 꼭 하나님 보시기에 기쁨이 되어서 하나님의 큰 은혜가 임하기를 원합니다. 토마스 선교사를 파송했던 영적 아버지의 나라 영국으로부터 복음의 빚을 갚는 의미로 시작된 한국교회의 기도운동의 불씨가 프랑스를 지나 유럽 전역의 교회를 다시 새롭게 세우는 계기가 되길 기대해봅니다. CTS 뉴스 신현철입니다. 더 나아가 반대해야 하는 것입니다. 교회는 차별을 지지하지 않고 평등을 지향합니다. 그러나 우리가 유엔이 권고한다고 해서, 다른 나라가 한다고 해서 그것이 선진국이 되는 것이 아닙니다. 남성으로 태어났는데 왠지 성적 지향이 다른 쪽을 향하고 있다면 그것을 고칠 수 있도록 도와주는 것이 평등이요, 그것이 진정한 자유입니다. 자신의 어떤 이끌림을 대로 법적으로 합법화하고 그것을 격려하는 것이 평등이 아닙니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 이러한 사회적 여론에 우리가 흔들릴 것이 아니라 하나님의 진리가 지켜지는 나라가 될 수 있도록 우리가 기도해야 할 것입니다. 저는 결심했습니다. 만일 이 법이 발의 단계가 아니라 상정이 되면 국회 앞에서 시위하고 있는 이지연 목사를 발견하게 될 것입니다. 그러한 일이 생기지 않도록 여러분들이 기도해 주시고, 또 주변 분들에게 설득해 주시고, 또 아는 국회의원이 있으면 소식을 전해 주시고, 우리가 그러한 법을 만들지 않고도 평등과 차별이 없는 사회를 충분히 만들어갈 수 있다. 그런 사회가 되기를 우리가 함께 하나님이 이런 걸 왜 만들어 놨을까? 도대체 왜 만들어 놨을까? 그러니까 우주의 넓이는 말할 수 없이 크고, 빨리빨리 진행하겠습니다. 그런데 그 많은 태평양의 모래알 숫자보다 더 많은 위성들이 직선을 갖춰서 자전과 공전을 한단 말이에요. 자전과 공전. 자전 공전 알아요? 초등학교 때 자연시간 배웠어요? 그러니까 월화수목금토 있잖아요. 태양계에 수성, 목성, 금성, 토성 있죠? 이게 1년에 한 바퀴 돌면서 또 스스로 돌아다니면서 자전과 공전을 하는데 이게 부딪히지 않는단 말이에요. 나는 있어도 당신이 있고, 나는 언제나 있습니다. 나는 축도하겠습니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑, 보혜사 성령님의 돌보심이 주님을 사랑하여 예배하러 온 모든 신령들과 이 예배에 참여하는 전 세계 성도들 위해
지금부터 영원토록 함께 계실지어다.
대부분 그렇습니다만 프랑스는 다양한 민족과 여러 문화가 공존하고 있는 국가가 아니겠습니까? 예수님의 마을은 이곳에 영적 쉼터가 될 것 같은데 어떻습니까? 그렇습니다. 특별히 유학생들이나 프랑스를 방문하는 사람들은 언제 와도 쉴 수 있는 영적 쉼터가 되고 있습니다. 하나님께서 예수님의 마을을 그런 영적 쉼터로 만들어 주신 것 같고요. 프랑스는 선진국이지만 여전히 가난하고 병들고 마약에 눌린 자들이 많습니다. 저는 특별히 사랑의 소리 선교단을 창립해서 가난하고 병들고 눌린 자들을 찾아다니면서 예수님의 사랑을 전했습니다. 설명해 주신 대로 그럼 누구나 찾아가 볼 수 있는 건가요? 예, 그렇습니다. 예수님의 마을은 누구나 열려 있는 곳입니다. 여기서는 새벽 기도와 저녁 기도 시간이 있고 방문자들은 기도 시간에 함께 기도할 수 있습니다. 무엇보다 이곳은 프랑스의 가장 아름다운 시골 풍경을 볼 수 있는 17세기 때의 마을이기 때문에 자연을 만나는 것만으로도 마음이 치유된다고 많이 말씀하십니다. 예수님의 마을을 찾아오실 때는 미리 전화를 주시고 오시면 더 좋습니다. 예, 그렇군요. 타지에서 유학생들, 나그네들의 어머니 역할을 하고 계신 것 같은데요. 예수님의 마을이 꿈꾸는 비전도 있을 것 같은데 어떻습니까? 예, 현재 예수님의 마을에는 만민이 기도하는 집으로 되어 있는데요. 이곳에서는 누구나 와서 기도할 수 있습니다. 많은 분들이 함께 했으면 좋겠고요. 유럽 재보구마와 이슬람 선교는 물론 앞으로는 차세대 보구마를 위해서 힘쓰려고 계획하고 있습니다. 마지막으로 기도를 부탁드리고 싶은 것은 제가 올해 78세인데요. 이 일을 이어서 함께 할 수 있는 헌신된 동력자나 사역자가 있으면 좋겠습니다. 기도 부탁드립니다. 네. 허리를 숙여 돌을 주라 물러서지 마라 눈을 감지 마라 오늘 내가 이곳에서 너와 함께함을 똑똑히 보라 내 발 옆에 그 돌을 주라 자신 없어 마라 예비된 돌이 지금 내가 너와 함께 서 있을 것이라 골리앗을 향해 던져라
깼던 언어를 바꿔라. 오늘 내가 이곳에서 너와 함께함을 똑똑히 보라. 너의 돌을 들어라. 승리를 줄 것이라. 허리를 숙여보